नमस्कार बंधुगण, कृष्ण विचारधारे मु आपनको हार्दिक स्वागत करुछि। आज आम एपरी गोटे गभीर और पवित्र विषय उपरे आलोचना करियाकु जाउछु, जहाँ आम जीवनर मूलदुआ, आम अस्तित्वर केन्द्रबिंदु एवं आम शक्तिर प्रकृत उत्स। सेही विषय होउछि आमर घर। प्राचीन ऋषिमुनि मानक अनंत ज्ञान आमको यह सिखाए जे घर केवल इटा सीमेंट और पत्थर तैयारी चारोटी कांथ नुहे, घर ताहाठारु अनेक गुणरे अधिक। यह गोटे स्पंदनशील शक्ति क्षेत्र, गोटे पवित्र मंदिर परि स्थान, जोठारे दिनसारार व्यस्तता, संसारर चाप और मानसिक क्लांति परे आमे शांति और सांत्वना पाई फेरी आसु। यही घर सेही स्थान जोठारे आम हृदय निश्वास निए, जोठारे मन शांत हो जाए एवं प्रत्येक जंत्रणार स्मृति धीरे धीरे मलिन हो जाए। यह गोटे गर्भ जोठारे आम संपर्क गुड़िक पोषित हुए, जोठारे आम पिलामाने जीवनर प्रथम मूल्यबोध शिखती एवं जोठारे आम आत्मा नीरवतारे मध्य दिव्य सहित जोड़ी हबार सुजोग पाए। सेही मुहूर्त गुड़िकरे आमे निजकु भेटी थाउ एवं लुह मध्यरे मध्य हस खोजी नौ। किंतु आज जो विषय उपरे आमे कथा हेबाकु जाउछु, सेही विषय अत्यंत व्यक्तिगत, गुरुत्वपूर्ण एवं सूक्ष्म। यह आम व्यक्तिगत मंदिर अर्थात आम घरर शक्ति को किपरि पवित्र, सकारात्मक और सुरक्षित रखा जाई परिबो, ताहा विषय रे आज आमे आलोचना करिबा। यह सेही शक्ति जहाँ आम हृदयर स्पंदन सहित जड़ित, जहाँ आम स्वप्न को डेणा दे जाए। आम समस्तଙ୍କ मनरे प्रायतः गोटे गभीर प्रश्न उठे, जीवनर नियम और नीतिगुड़िक कौन प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिस्थिति और प्रत्येक समय रे समान भाव में प्रयोग हुए? जीवनर जटिलता और व्यावहारिक समस्या गुड़िक कौन आमको यही आदर्श नियम गुड़िक टिके ढिला करने को बाध्य करे? यही प्रश्न प्रत्येक विवेकशील मनुष्य मन को स्पर्श करे। नियम और नीति गुड़िक ध्रुवतारा परी से माने आमको सठिक दिग देखाती, से माने अटल और मार्गदर्शक। किंतु से ही ध्रुवतारा को देखी आमको केउं दिगरे, केते बेगरे और केउं परिस्थिति रे आगको बढ़िबा को हबो, से ही निष्पत्ति आमर निजस्व बुझामणा, ज्ञान और आत्मनियंत्रण उपरे निर्भर करे। तुमर बुद्धि, तुमर विचार करिबार क्षमता एवं तुमर आत्मनिरीक्षण, यही सबू मिसी होउछि तुमर सर्वोत्तम आध्यात्मिक शक्ति। यही शक्ति तुमको अंधकार मध्य आलोक देखाए एवं हृदय को दृढ़ करे। यही गभीर चिंताधारा को आगको बढ़ाई आज आमे महान गुरु एवं जोग क्रियार प्रतिष्ठाता परमहंस योगानंद जी दिव्य जीवन शिक्षारू प्रेरणा नेबा। तांकर शिक्षार आलोकरे आमे 7 प्रकारर लोक और शक्ति विषय रे आलोचना करिबा, जहाँकु निज घरर द्वार देश रे प्रवेश कराइबा पूर्वरु शतथर भाविबा आवश्यक। योगानंद जी गोटिए गभीर सत्य कहिछंती, कौनसी मूल्य रे मध्य दुष्ट लोकंक सांगरु दूरेई रुहंतु, कारण सेमाने अजाणतरे तुमर मनर बगीचारे विषाक्त बीज बुणी दियंती एवं तुमर आत्मार उर्वर माटी को शून्य करि दियंती। यही शब्द गुड़िक शुणिले मनरे एक शीतल सचेतनता जाग्रत हुए, कारण सेगुड़िक आम आत्मार गभीरता को स्पर्श करे। आसंतु से ही 7 प्रकार शक्ति और लोक माननकु चिन्हिबा, जहाँ आम घर एवं मनर यही पवित्र बगीचा को नकारात्मक घासरू रक्षा करिवे। यही सचेतनता ही आम हृदयर सत्य सुरक्षा। प्रथमे आमे सेमानंक विषय रे कथा हेबा, जो माने कीट परी तुम जीवन रे प्रवेश करती। सेमानंक आगमन नीरव धीरे धीरे हुए, किंतु प्रभाव अत्यंत विनाशकारी। एमाने होउचंदी स्वार्थपर लोक। जीवनर सबुठारु बड़ आध्यात्मिक भूल मानंक मध्यरु गोटिए होउची निज घर और हृदयर द्वार सेमानंक पई खोली देबा, जहाँक हृदय संपर्क पई नुहे केवल कारोबार पई धड़कु थाए। एमाने सेही लोक जो माने केवल सेतेबेले तम जीवनर आकाश रे देखा दियंती जेतेबेले सेमानंकर निजस्व लाभ आवश्यक हुए। एठारे प्रश्न उठे, जणे व्यक्तिर चेतना काहींकी एते संकीर्ण हो जाए? आध्यात्मिकता कहे एपरी लोक माने मु ओ मोर नामक अहंकारर घन अंधार रे फसी रही थांती। सेमानंकर चेतना निज सीमा को अतिक्रम करि पारे नाही।
ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଭାବନା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁକିଛି କେବଳ ନିଜର ଭୌତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ସାଂସାରିକ ଲାଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିଯାଏ। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ଏକ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ତୁମର ଶକ୍ତି, ତୁମର ସମୟ, ତୁମର ସମ୍ବଳ ଓ ତୁମର ସକାରାତ୍ମକତାକୁ ଶୋଷି ନେବା ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଦେବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ। ଏହି ସତ୍ୟ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ହୃଦୟ ବିଦାରିତ ହୁଏ, କାରଣ ଏହା ସମ୍ପର୍କର ପବିତ୍ରତାକୁ ଆଘାତ କରେ। ତଥାପି ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମିଠା କଥା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ଆଚରଣର ଧାରାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ, ତେବେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା କଠିନ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓ ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସେମାନେ କେବଳ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ସେହି ସମୟରେ ମାତ୍ର ତୁମ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ବା ବାର୍ତ୍ତା ଆସେ। କେବେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, କେବେ ସାମାଜିକ ସମର୍ଥନ, ଆଉ କେବେ ଭାବ ପ୍ରଣୟ ଆଶ୍ରୟ। ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିଥାନ୍ତି। ସେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ତୁମକୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ଅନୁଭବ କରାଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାମ ସରିଗଲା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ଏପରି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେପରି ସେମାନେ କେବେ ବି ତୁମ ଜୀବନର ଅଂଶ ନଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଚୟନିତ ସ୍ମୃତି। ସେମାନେ ତୁମର ଧନ, ସଫଳତା, ସମ୍ପର୍କ ଓ ଉଦାରତା ସବୁକିଛି ମନେ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଦୁଃଖ, ତୁମର ସଂଘର୍ଷ ଓ ଭାବପ୍ରବଣ ଆବଶ୍ୟକତାର ସମୟକୁ ସହଜରେ ଭୁଲିଯିବେ। ସେମାନେ ତୁମ ସଫଳତାର ଅଂଶ ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅଂଶୀଦାର କରିବେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସାକୁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଶଂସାରେ ତୁମକୁ ଘେରି ତୁମ ଭାବନାତ୍ମକ କବଚକୁ ଭେଦ କରି ନିଜ କାମ ସାରିନେବା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାହାନା କରି ଦୂରେଇ ଯିବେ କିମ୍ବା ଫମ୍ପା ଓ ମିଥ୍ୟା ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସଦା ଗୋଟିଏ ହିସାବ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ, କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ, ଏହି ହିସାବ ବୁଝିଲେ ମନରେ ଏକ ତିକ୍ତତା ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏପରି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏବଂ ଶକ୍ତି ଶୋଷଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଓ ଧନକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଓ ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୋଷି ନେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ସେମାନେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଯଥା ଅକ୍ଳାନ୍ତ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘର, ଯାହା ଶାନ୍ତି ଓ ବିଶ୍ରାମର କେନ୍ଦ୍ର ହେବା ଉଚିତ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଳନ ପରେ ଆପଣ ଶକ୍ତି ହରାଇବାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଭାବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବିନାଶକାରୀ ଭାବରେ ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ। ପିଲାମାନେ କଥା ଶୁଣି ନୁହେଁ, ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଶିଖନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପର୍କଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ କାରବାର ଉପରେ ଆଧାରିତ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ତ୍ୟାଗର ବୀଜ ସେମାନଙ୍କ କୋମଳ ହୃଦୟରେ ବୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ଲେନଦେନ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେହିପରି ଏପରି ଶକ୍ତି ଶୋଷଣକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦ୍ୱାର ଓ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଦ୍ୱାର ଉଭୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହା ସେହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା କେବେ କେବେ ହୃଦୟକୁ କଠୋର ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘକାଳରେ ଆତ୍ମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏବେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ଏହି ଶକ୍ତିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବିନାଶକାରୀ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଘରର ପବିତ୍ରତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ଆମ ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିଶା କିମ୍ବା ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆବଦ୍ଧ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ମନ୍ଦ ଇଚ୍ଛାର ଦାସ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମଦ୍ୟପାନ, ନିଶା, ଜୁଆ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ କେବଳ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଗଭୀର ଏବଂ ବିନାଶକାରୀ ଶକ୍ତି ଯାହା ଆତ୍ମାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧକାର ଦିଗକୁ ନେଇଯାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚେତନା ନକାରାତ୍ମକ ଓ ରାକ୍ଷସୀ ପ୍ରଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାର କ୍ଷମତା ହରାଇ ବସନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଆନନ୍ଦ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ତୃପ୍ତିରେ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି।
ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନକାରାତ୍ମକ କର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ହେବା ସେହି ନକାରାତ୍ମକ କର୍ମରେ ନିଜକୁ ଅଜାଣତରେ ସାମିଲ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଘରକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆକର୍ଷିତ କରେ, ଯାହା ଘରର ଦିବ୍ୟତା, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ଏବଂ ମନରେ ଏକ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ଆଚରଣ ସାଧାରଣତଃ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଓ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ନିଶାର ପ୍ରଭାବରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ବିବେକ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଥା, କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦୃଷ୍ଟି ସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଦୁଷ୍ଟତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମ୍ମାନ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ପବିତ୍ରତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ଆଭା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦୂଷିତ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ହୁଏ ଏବଂ ଘରେ ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରେ ଏକ ଭାରୀ ଓ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ବିନା ଘରେ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ବିବାଦ ବଢ଼ୁଥିବା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଘରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତୁ ରଖିବା ପରି। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ, ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ଓ ପିଲାମାନେ, ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ଅଶୁଦ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସହଜ ଓ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନ ଉପରେ ଗଭୀର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଆଚରଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁରକ୍ଷା କବଚକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପରି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରୁଥାଏ। ଯେପରି ନିଶାର ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଣିଷକୁ ଭିତରୁ ଖାଲି କରିଦିଏ, ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ହଠାତ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଭଳି ସବୁକିଛି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦିଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧୀ ଓ ଉତ୍ତେଜିତ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନର 6ଟି ଶତ୍ରୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି: କାମନା, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ଆସକ୍ତି, ଗର୍ବ ଓ ଈର୍ଷ୍ୟା। ଏଥିରେ କ୍ରୋଧ ସେହି ଅଗ୍ନି ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜ ବିବେକ, ସଦ୍ଗୁଣ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜଳାଇ ଭସ୍ମ କରିଦିଏ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ ସମନ୍ୱୟକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରେ ଏବଂ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦିଏ। ଜଣେ କ୍ରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଚଳନଶୀଳ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ପରି, ଯାହା ନିରନ୍ତର ଅପମାନ, ଅହଙ୍କାର ଓ କ୍ରୋଧର ଲାଭାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜର ଶାନ୍ତ, ପବିତ୍ର ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଘରେ ବିନାଶ ଓ ଧ୍ୱଂସର ଶକ୍ତିକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। କ୍ରୋଧ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅହଙ୍କାରର ପ୍ରତୀକ। ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ସୀମା ଛାଡ଼ିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ରାକ୍ଷସୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଭୟ ଓ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ। ସେମାନେ ଅତି ସାଧାରଣ ଓ ତୁଚ୍ଛ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରାଗ ହରାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଯୁକ୍ତି ନଥାଏ, ଚିତ୍କାର ଥାଏ, ପ୍ରେମ ନଥାଏ, ବିଷ ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ହିଂସା ଓ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଅତିଥି ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଘରର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ହଠାତ୍ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ପରି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନେ, ଅଜଣା ଭୟ ଓ ମାନସିକ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଘରର ସହଜତା, ହସ ଓ ଆନନ୍ଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭୟରେ ବଞ୍ଚିଥାଏ ଯେ କେବେ କେଉଁ କଥା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରୋଧକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଦେବ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ। ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖି ନେଉଥାନ୍ତି ଯେ ଚିତ୍କାର, ଆକ୍ରମଣ ଓ ରୋଷ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଏ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣ ଓ ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ବାଧା ଦିଏ। ଯେଉଁ ଘରେ କ୍ରୋଧର ଶକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସରସ୍ୱତୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଉଭୟ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଘରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟତା, ଅଶାନ୍ତି ଓ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଛାଡ଼ିଯାଏ। ଯେପରି କ୍ରୋଧର ନିଆଁ ବାହାରକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ, ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷ ଅଛି ଯାହା ନୀରବରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଓ ସମ୍ପର୍କକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ କରିଦିଏ। ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ବୋଧହୁଏ ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ କପଟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଈର୍ଷ୍ୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି। ଈର୍ଷ୍ୟା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଏକ କର୍କଟ,
ଯାହା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଶୁଭ ଗୁଣକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରାସ କରେ। ଏହା ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଧୂଆଁ ପରି ଯାହା ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଆକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଜଣେ ଈର୍ଷାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହସ ମିଥ୍ୟା, ପ୍ରଶଂସା ଫମ୍ପା ଏବଂ ନିକଟତା କେବଳ ଏକ ଛଳନା ମାତ୍ର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଈର୍ଷ୍ୟା ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କର୍ମ ଓ ଭାଗ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଫଳତା ଓ ସୁଖ ସହିତ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟି ଗଭୀର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବହନ କରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସକାରାତ୍ମକତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଓ ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ଏହା ଭାବିଲେ ହୃଦୟ ଭାରୀ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ଶୁଣି ସାମ୍ନାରେ ଖୁସି ହେବାର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଅଜଣା କ୍ଷୁବ୍ଧତା ଲୁଚିଥାଏ। ପଛରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ହାଲୁକା କରିଦେବେ କିମ୍ବା ଏହାକୁ କେବଳ ଭାଗ୍ୟର ଫଳ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଲ ଖବର ସେୟାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସରଳ ଅଭିନନ୍ଦନ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସବୁବେଳେ କିଛି ତ୍ରୁଟି, କିଛି ଭୟ କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଇବେ। ଏପରି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭାରୀ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନେଇ ଆସନ୍ତି, ଯାହା ସମଗ୍ର ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିଥାଏ। ସେମାନେ ଚତୁରତାର ସହ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଦେହ ଓ ଅବିଶ୍ୱାସ ବୁଣି ଦେଇପାରନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ ଏକତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ କଥାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବିକୃତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସେହିପରି ନିଜ ପରିବାରର ମାନସିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏପରି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସଚେତନ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଦୂରତା କଠୋରତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସଚେତନ ସୁରକ୍ଷା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ବର୍ଗକୁ ଯିବା ଯେଉଁମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରକାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଥ, ଗୁରୁ ଓ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଉପହାସ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଅପମାନ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ସେହି ଲୋକ ଯାହାଙ୍କ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କ ଭୌତିକବାଦୀ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କୌଣସି ଦିବ୍ୟ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସନ୍ଥ, ଗୁରୁ ଓ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଉପହାସ କରି ସେମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଆଧୁନିକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଘରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଓ ଭକ୍ତିର ମୂଳକୁ ସିଧାସଳଖ ଆଘାତ କରନ୍ତି। ଗୁରୁ କିମ୍ବା ସନ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସେତୁ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ କୃପା ଆମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବାର ଅର୍ଥ ସେହି ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଏହା ସେହି ନଳୀକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପରି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅମୃତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ମାତ୍ରେ ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଜଣେ ନିନ୍ଦକ କିମ୍ବା ନାସ୍ତିକ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ନିରର୍ଥକ ଯୁକ୍ତି ଓ ଉପହାସ ଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ବିଶ୍ୱାସକୁ, ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁକୋମଳ ମନରେ ଥିବା ଭକ୍ତି ଓ ଆସ୍ଥାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମୂଳ। ଯଦି ମୂଳ ନିଜେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଭକ୍ତିର ବୃକ୍ଷ କିପରି ସୁଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବ? ଏପରି ଲୋକମାନେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା, ତୁମର ଧ୍ୟାନ କିମ୍ବା ତୁମର ଉପବାସକୁ ପରିହାସ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଲାଳନ ପାଳନ ପଥରୁ ବିଚଳିତ କରିଦିଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ହୁଏ, ସେଠାରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏପରିକି ନିନ୍ଦକଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଓ ଶକ୍ତି ସେହି ପବିତ୍ର ପରିବେଶରେ ନକାରାତ୍ମକ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେପରି ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣିରେ ପଥର ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ଏପରି ଲୋକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପବିତ୍ରତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି। ଏହା ସେହି ଅଧିକାର ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରେ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ତାଲିକାରେ ଷଷ୍ଠ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଗମ୍ଭୀର। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନୈତିକ ଓ ଭୁଲ ପଥରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି।
ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଅପରାଧୀ, ଠକେଇକାରୀ କିମ୍ବା ଆଇନରୁ ପଳାୟନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଗୁରୁତର ପାପ କିମ୍ବା ଅପରାଧ କରି ଆଇନଗତ ଦଣ୍ଡରୁ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ମାନେ ନିଜର ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ରାକ୍ଷସକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ସମାନ। ଏହା କେବଳ ସାମାଜିକ ଓ ଆଇନଗତ ଭୁଲ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଂସାତ୍ମକ, ଅନ୍ଧକାରମୟ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଉପସ୍ଥିତି ମାତ୍ରେ ଘରର ସୁରକ୍ଷା ବୃତ୍ତକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ଏବଂ ମନ ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ଛାଡ଼ିଦିଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା। ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ଓ ପାପକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଶାରୀରିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇଦିଏ। ଯଦି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତି, ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ଓ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦୟା ଓ ମୂର୍ଖତା ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଅପରାଧୀ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାଇ ତାଙ୍କ ପାପରେ ଅଂଶୀଦାର ହେବା ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ମୂର୍ଖତା। ଶେଷରେ ସପ୍ତମ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ସବୁଠାରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ବର୍ଗ ହେଉଛି ପ୍ରତାରକ ଓ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଏହା ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ, କାରଣ ଏମାନେ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଆତ୍ମୀୟତାର ଆବରଣ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଆଘାତ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମିଠା କଥା କହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୁଖରେ ସାମିଲ ହେବାର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଛପଟେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଆଘାତ ଏତେ ଗଭୀର ହୁଏ ଯେ ଲୁହ କେବେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସତ୍ୟ, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଓ ସଚ୍ଚୋଟତା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ସେମାନେ ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କର ମୂଳଦୁଆ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଚତୁରତାର ସହିତ ଜଣେ ଭାଇକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଶାଶୁଙ୍କୁ ବୋହୂ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉସ୍କାଇ ପାରନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମଗ୍ର ପରିବାରରେ ସନ୍ଦେହ, ଭୟ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ବିଷ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କର ଧର୍ମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଲୋକ ଅଧର୍ମର ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ମିଠା କଥା ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ 7 ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲୁ, ତାହା କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବା, ଅବମାନ କରିବା କିନ୍ତୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମସଚେତନତା ଓ ବିବେଚନା ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଉପକାରୀ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଦର୍ପଣ, ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଫଳନ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଏହି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ପରିବାରର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି। ଯେପରି ଆମେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ବାଛୁ, ସେହିପରି ଆତ୍ମାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ସାତ୍ୱିକ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବାଛିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ନୁହେଁ, ଏହା ଆତ୍ମାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହା କଠୋରତା ନୁହେଁ, ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଏହି ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ପଛରେ ଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ବିବେକ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ପରିବାର ଚାରିପାଖରେ ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ଅଭେଦ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୃତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭାଙ୍ଗିପାରିବ ନାହିଁ। ପରମହଂସ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀରେ ବିଚକ୍ଷଣ ହୁଅ। ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମେ ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ, ଅମୃତ ଓ ବିଷ, ଦିବ୍ୟ ଓ ଆସୁରିକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏହି ବିଚକ୍ଷଣତା ଦୀପକୁ ସଦା ନିଜ ଭିତରେ ଜଳାଇ ରଖ। ପୁଣି ଆମେ ଭେଟିବା ଆଉ ଏକ ଗଭୀର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନା ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।